काट की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलावन हारो जाने। इंग्लैंड विखे गुरमुखा ने कथावां रिकॉर्ड कीतियां सी ते पता भी कोई नहीं सी। यूट्यूब ते पा दित्तियां। प्रेमियों ने पुछया, मैं कहा मैं तो कदे रिकॉर्ड करवाई नहीं, कहंदे ते लड़ी पई है। उन्हां वीरां होर यतन कीता है। अज 200 तो वध नेगियां। अज वाली कथा भी थोड़े दिनां नूं मोबाइल ते आ जाओ। दूर दरेडे तक तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ चेहरे ये भरी हुई हाजरी कि कथा दे कीर्तन वाली सतगुर कृपा कर। शरीरों का पता नहीं पर इस सदा कायम रहनी है चिर तक। सतगुर कृपा करन मदास दे फुरने च आया सी। विचारां तां रोज करी दियां। सरजुग तो लैके अकाल पुरख ने छोटी जी कीड़ी ते कीड़ी तो भी छोटे जानवर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ इस धरती ते हो चुके ने तो हुण भी होणगे। उन्हां विच भी जोत उस करते पुरख दी है। भावें कोई संत भगत है, भावें कोई देवता है, भावें अवतार, भावें पिकंबर, भावें देवी देवता, कुछ भी है, सब चेतन सत्ता ते जोत उस अकाल दी है, किसी बंदे दी नहीं। जे सारियां दा बापू अकाल पुरख निरंकार है, फिर असीं वंडां क्यों पाईआं है? कौमां दीयां वंडां पाईआं, बरादरी ਦੀਆਂ वंडां पाईआं, नामां ਦੀਆਂ वंडां पाईआं, स्थानां ਦੀਆਂ वंडां पाईआं। ये मेरी मसीत, ये मेरा गिरजा, ये मेरा गुरुद्वारा। बिल्कुल मूर्खताई है, घोर अंधेरा है। भगत रविदास जी ने बचन ने, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दोचक जाहेंगे सत भाखे रविदास। हरि हरि परमेश्वर का नाम वाहिगुरु वाहिगुरु काल पुरख नाम रूप है, शब्द रूप है। उन्होंने छड़ के ते आन का अर्थ है होर। होर कोई भी आस मन च रखोगे दोजका नरक च जाओगे। मैं सच कहना, मैं सच कहना। बाणी दी भगतियां ते भगत कबीर जी भी लिखते ने, रे जी निलज लाज तोहे नाही हर तज, कत काहूं के जाही निलज बेशर्म। तैनूं शर्म नहीं आउंदी, तैनूं लाज नहीं आउंदी। उस हरी सारिਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਛੱਡੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਨਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕੋ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਸੁਅਦਕ ਵਡੇਰਾ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਪਿਆ ਪੁਗੀਆਂ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਰਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ, ਕਲ ਯੁਗ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਏਜ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਊ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸੇ 1000 ਵਰਾ ਜਿਉ ਲਿਆ, 10,000 ਵਰਾ ਜਿਉ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਰਾ ਜਿਉ ਲਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਖੰਡ 9 ਖੰਡ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ। ਜਿੱਤੀ ਨਵ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਰਾਇਆ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਗ ਮਰਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਿਤ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਮਰ ਜਮ ਪਕੜੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ? ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
इस प्रकार लोड़ी काढ़ दी मां के कहंदे मनी जाती है। गुरमुखो सो कनेडा विखे कथा हो रही सी, मुर्दा जिउंदे करन दी पंक्ति आई तो कईयां ने शंका की कि कलाकार शक्ति विखाउणी ते कहर नूं कहंदे है। नहीं, कहर नूं नहीं कहंदे। जिहदे विच शक्ति नहीं, जिहदे विच कला नहीं। 2 कला अवतार परशुराम सी, 14 कला रामचंद्र सी, 16 कला कृष्ण भगवान सी ते कल युग दा अवतार आउणा है। पता नहीं कालपुरख किन्नियां कला दे के भेजे, युग दा अवतार आउणा है। गुरु नानक पातशाह आप कालपुरख ने युग दे अवतार नहीं ते किन्ने क मरे जिउंदे कीते। वीर दे तर करन तो सो मन दी विचार इस पासे चले, इतिहास नूं वाचिया कोखिया मैं विस्तार नहीं करांगा। टूक मात्र बेनती करांगा, ਸਰੋਤਾ जन ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ मर्जी है। ਧੰਨ गुरु नानक पातशाह महाराज साहब काशी विखे गए, शिवां दी रची होई नगरी। उथों दे पंडित इकट्ठे होके आ गए, जिन्हां दा नाम गोपाल दत्त आदिक सी ते गंगा राम ते कुछ होर। कहंदे जी साडे नाल चर्चा करो। हजूर कहते की लोड़ पै गई जी, साडा कानून है इत्थों दा, ਅਸੀਂ चर्चा करते हैं ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੰਡਤ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਲੋਇਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਾਰੇ, ਪਾਹਣ ਮਾਣ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾਂ ਗਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਸ ਨਰ ਪਰ ਭਰੇ, ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਹਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ। ਜਾਨ ਸਮੋ ਅੱਗੇ ਚਲ ਆਵੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤਾਤੇ ਹੋ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ, ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ। ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ, ਹੋਰ ਕਾਇਟਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਆ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰ। ਮਰਿਆ ਕੂਕਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠਿਆ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਵ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਡੇਰਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ, ਖਾਦ ਆਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ,
थोड़ा खाए सावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए। अमृत वेले जागते ने, इशनान करते ने, नाम जपते ने, बाणी पढ़ते ने, छकते भी घट है, सौंदे भी घट है तो बोलते भी घट है। ये निशानियां ने, जान लिया करो, पता लग जाता। गाली अल पलालियां कम ना आवे मत मित। इस प्रकार मैं तेरा वड्डा विष्णु दत्त हाँ तो जिहदे नाल चर्चा कर ली तुसीं आए होए आप काल पुरख है। चर्चा ना करो, इन्हां कोलों सिੱਖਿਆ ग्रहण करो। फिर चरनी पै के बेनती की, हजूर ने सिੱਖਿਆ दी। पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिर पूज बगल समादंग। मुख झूठ विपोखण सारंग तरपाल तिहाल विचारंग। गलमाला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग। 4 श्लोकी गीता है। मैं सारे ना पढ़ा तो अर्थ भी ना करा, ये तो समा बहुता लग जाना है। इस प्रकार हजूर दिल्ली चले गए। जहांगीर बादशाह के मुहावत हाथी ले आए जमुना इशनान करवाउण नवाउण वास्ते। हाथी डिग पिया तो प्राण छड्ड गया, मर गया। वो रोन लग गए। हजूर कहते हाथी का जहांगीर बादशाह का मरिया, तुसीं क्यों रोंदे हो जी? बादशाह हाथी होर ले लो, नौकर होर रख लो, साडी तो वजीवका जाती रही। सो एक टब्बर नूं कित्थों खवावांगे? तुसीं किरपा करो। हजूर कहते जा मरदानिया, सतनाम कह के जल का छिट्टा मार तो जिउंदा कर दे। उठ के खड़ा हो गया। काजी के मन च बड़ी ईरखा, इन्नी शक्ति है, इन्नी महिमा इन्हां दी, मरिया जिउंदा करता, हुण मार के विखाउण। इक्के बारी कहा सी मर जाए, फिर मर गया। वो फिर रोन लग गए, उन्होंने फिर जिउंदा किया। कौन होया तो कौन होवेगा? याद रखियो गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लगा सेव। जिहदे मत्थे दे भाग चंगे ने, गुरु नानक पास सिख बन तो सज्जिओ खब्बा नहीं देखदा। जिहदे भाग माड़े जिधर मर्जी भज्जा फिरे। भूतां प्रेतां देह धारियां मगर कख नहीं पल्ले पैना। हजूर होर देश चले गए। मैं रंभ च बेनती की है कि विस्तार साखी का नहीं करना, टुक मात्र थोड़ी गई। उस देश विच अग्नि नहीं बलदी, अन्न नहीं हुंदा, की खांदे है? दुंबे चारदे है, जाली रखे हुए ने, भेडां बकरियां। होर देशों चों अन्न थोड़ा बहुता किते लै आउंदे है ते नहीं तो फिर मास नहीं गुजारा। उन्होंने कानून से विदेशी कोई आ जाए, ਉਹਦੀ भी ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ मास नाल करनी है। बहुत भारी इज्जत लैके आ गया दुंबे चारन वाला। उन्हें बेनती की, संत जी आप जी आग्ञा देवो तो मैं एक दुंबा मार के तो तुहानू मास छकावां। कहते अग ना बलदी नहीं तो कहीं कच्चा छकावेगा? नहीं जी, दुंबा मार के हड्डियां वखरियां करांगा तो मास पत्थर ते रखांगा तो उपर पत्थर रखांगा तो सूरज के मंत्र पढ़ांगा, उन्हां नाल भुज जावेगा। इस तरह तुहानू छकावांगा। चंगा भाई, तेरी मर्जी है, असीं मास खांदे नहीं। जे तुसीं ना छकिया तो मेरा मालक मैनू गुस्से होवेगा, मैनू मारे कुटेगा। साडा कानून है इत्थों दा, तू कर ला अपनी मर्जी। जानवर पकड़िया, मारिया, खल लाई, हड्डियां वखरियां, मास लिया, पत्थर ते रखिया, दूजी सड़ा उत्ते रखी, मंत्र पढ़े, सूरज दीआं किरनां नाल वो भुज गया। लियाया गुरु चरनां च। हजूर कहते इहदियां हड्डियां ते खल भी लिया, लिया के अगे रख दित्ती। अमृत वर्गी दृष्टि पा के कहते उठ दुंबिया, तू भी साथियां नाल चुग। उठ के जिउंदा होया चुगना शुरू कर दिता। तुहाडे कन्नी ये गल्लां शायद बहुते दे पहली बारी पईयां होण। इतिहास विच बड़ा खजाना ते बड़ा कुछ लुकिया होया। साखी ये भी लंबेरी सी। वो तो सिर ते बांहां रख के भज्जा अपने शहर पिंड नूं चले गया। साडे देश विच आप खुदा आप निरंकार आ गया। उन्हें तो मरिया तो भुजिया मास, वखरियां हड्डियां हुई, जिउंदा कर दिता। सारे आके चरनी पे। हजूर नूं कहंदे महाराज साहब तुसीं कौन ते कित्थों आए? दस्सिया भी काल निरंकार दे भेजे आए हैं ते मास तुसीं खाधा कि तुसीं भी ना खाया करो। जे असीं होर की खाईए? इत्थे हुंदा कुछ नहीं। पत्थर ते पत्थर मार के अग्नि पैदा कर दी। जाओ कुछ दाने लियाओ, लिया के खिलार दिते। अन्न भी उन्होंने देता तो अग्नि भी देती तो मांस खाण तो वर्ज दिता। हजूर अगे होर चले गए। एक चरस्ता वगदा सी, उस थां ते बह गए।
सो एक दुंबे चारण वाला इज्जड़, गिनती नहीं लिखी। कवि संतोख सिंह जी ने इतिहास वाले ने इज्जड़ी 100 200 400 किन्ना भी होवेगा। जाली लैके आया, कोलों दी लंघ गया, चार के वापस ले गया। अगले दिन फिर आया, फिर चले गया, तीजे दिन फिर आया। कोल आन के कहंदा तुसीं को राह मार डाकू चोर जागदे हो, चरस्ते 'च बैठे हो। जे संत भगत होवो, किसी अड्डे के नेड़े, शहर के नेड़े जाओ, कोई छको छकाओ, इत्थे बैठे 3 दिन दे कौन हो तुसीं? हजूर कहते तेरा कुछ बिगड़िया है, जां अपना माल संभाल। जदों गया तो सारा ही मरिया पिया, सारा ही उजड़। बड़ा हैरान होया, चरनां 'च आके सिर सुट के रोई जांदा है। बड़ा चमकदा सा, हुण क्यों रोना है? महाराज साहब मैनूं माफ़ करो, ये लोकां दा मैं कित्थों भरूं, सारे मर गए है। ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਵਰਜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਪਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਘੜੀ ਦਾ, ਪਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਖੀਆਂ ਟੋਕ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਾਮ ਜਲਣ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਜੜਿਆ ਥੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 84 ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬੌਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਹਰ 84 ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਤਨੇ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਵਿਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਮਿਟੇ 84 ਆਮਨ ਜਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਚੜਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਜਵਾਓ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ। ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਗੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਕਾਰ ਪਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੜ ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੜ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਸੁਹਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਤ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਜਾਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਭਤੀਜਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਲਿਆਂਦਾ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਕੈਦ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਚਰਨੀ ਪਏ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਮਾਲ ਧੋ ਕੇ ਕੰਨੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ
ਸੋ ਉਸਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ का सिख ਬਣਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब, सतगुर मेरा मार जीवाले, सो मृतक को पायो तन सासा, बिशरत आन पहला मिलाया, पशु प्रेत मुक्त पै सरोते, हर नामा मुख गाया। मुर्दियां नूं जिउंदे करना सब तो औखा है, सौखी गल नहीं। साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने कला विखाइयां, शक्तियां विखाइयां, सुके रुख हरे कीते, मुर्दे जिउंदे कीते, मत्थे टिकाउण नूं नहीं, प्रभावित करन नूं नहीं, तरस करके परोपकारी करके जां किसी दा मान तोड़न वास्ते। बेअंत इहो जिहे प्रमाण ने रब च बेनती कीती है, शायद तुहाडे समक्ष इन्ने नहीं होण अगे आए होणगे ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਣ ਟੱਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਸਕੋਪੀ ਸਣ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੇ ਸਣੇ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਦੇ ਉਨੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੋਸਣ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿੰਦਾ ਵਰਜਿਆ, ਲੰਗਰ ਵਰਜਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਦੋ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹਧਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੋ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦੋ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਚੋਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾੜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਥ ਪਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸਾਂਭ ਦਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੋਖ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਹੱਥ ਧਵਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾ। ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੋਸਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਮਣ ਜੋਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀ ਨੇ ਕਾਟ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖੜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਣ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਸੀ। 101 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਬਾਣਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਤਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਇਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸੱਪ ਲੜਾਉਣ ਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ, ਸੋ ਸੀਰ ਝਗਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘੜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੋ ਬਖੜਾਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ 500 ਦਾ ਲਾਲਚ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਗੋਦੀ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਮਚਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਪਿਸਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਨ ਝਾੜੇ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਸਤਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਖਾਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਪਨ ਲਾਗੋ ਤਿਲਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸੂਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਰਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕੂਕਰ ਜਾਨਵਰ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਪੀਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਭੋਗੋ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੋਗੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮਰੋਗੇ 84 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮਰੋਗੇ। ਨਿਰਨਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੈਸੇ ਤਨ ਕਹੀ ਵਿਖਾਤ ਮਰਜਾਤ ਤਾਤ, ਗਾਤ ਮਰਜਾਤ ਪ੍ਰਤਵਾਲੀ ਬਰਖਣ ਕੀ, ਮਹਿੰਖੀ ਦੁਹਾਇ ਦੁੱਧ ਰਾਖੀਏ ਭਾਜਨ ਪਰ ਕਾਂਜੀ ਕੀ ਬੂੰਦ ਬਾਤ ਨ ਹਰਖਣ ਕੇ। ਜੈਸੇ ਪਰ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਕੀਏ, ਹਰ ਸੁਖ ਬਾਤ ਨ ਹਰਖਣ ਕੇ। ਤਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਬਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗਾਤ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਖੱਟੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਮਣਾ ਮੋਈ ਕੁਆਂਟਲਿਆਂ ਮੋਈ, ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਸਰਾਮੰ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਹੋਵਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵਾਸਨਾ ਭਿੱਟੀਏ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧਮ ਕਦਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਪਰਿਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਭੋਗਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪਊ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਮੀਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦੀ ਮਿੱਤਾ, ਦਰਗਹਿ ਮੀਣਾ ਮਾਰੀਏ ਕਰ ਕੋੜ ਕਪੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਹੀ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜੜੇ ਮੰਡੇਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸੇ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਖੇਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸੇ ਸਰੂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 4 ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਨੰਦ ਭਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨੇਤਰ ਕਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੋੜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੋਹਣ ਨਾਮੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਲੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ का पुत्र भाई मोहन नहीं आया, पता करो। पता किया जी उत्थे मर गया है। गए तो घर रोन डे सी, गल 'च खुंडी पाई तो जिउंदा कर लिया। पिता जी गुस्से होए कि तू इस तरह क्यों जिउंदा किया है, ये तो मरते रहने, लोगों का शरीक बनते रहांगे। सो चंगा पिता जी, हुण मैं शरीर छड्ड जाना। शरीर छड्ड गया तो बाबा गुरदित्ता जी वड्डा सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी का गऊ चुगती सी बंघां विच दूरों, भुलेखे नाल तीर छुट गया, वज गया तो मर गई। लोकां रौला पाता, गऊ मारती, गऊ मारती। नेड़े गए, छबड़ी 'च पानी लिया, पाठ सुनाया, उपर पाया, जिउंदी हो गई। उस जगह का नाम है जिंद आ बड़ी, कि जाओगे तो पता कर लियो। एक मिथ्यास नहीं, इतिहास है। रब 'च बेनती की तुहाडे तक कदे नहीं बहुता नहीं पहुँचिया होना बहुतियां दे कोल। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, गुरु दरबार च लियाए, असी आम मर जाना जां जिउंदा करो। गुरु साहब मनते नहीं, सिख भी सिफारसां करन लग गए कि तुहाडी समर्था है, गुरु नानक दी जोत हो, कर दिओ जिउंदा। कहंदे भी जिथा कोई शरीर छड्डो, कर दिंदे जिउंदा। सारे नीवी पा गए। बड़ी मुश्किल की गल है। इस प्रकार गुरमुखो उस मौका फिर गौरे के पुत्र गौरा के जीवन जिहड़े दो सन, लंबी जोड़ी इन्हां दी साखी मैं छड़ देवां। जीवन चुप करके उठ के चले गया कि गुरु का वचन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मरना तो फिर भी है। घरे जाके चादरा उपर लैके शरीर छड़ दिता। ब्राह्मण का पुत्र मरिया जिउंदा हो गया। ਵਧਾਈਆਂ मिलण लगियां। सतवें पातशाह हस के कहते साडे किसी पुत्र ने जरूर शरीर छड्डिया होना, पता करो। जे जीवन जी शरीर छड्ड गया है तो साडा पुत्र मरवा के तो ब्राह्मण का जिउंदा करवाया है। जाओ ਉਹਦੇ ਘਰੇ पता करो। पत्नी जी कुछ महीनों विआह होया सी, सो साडी बच्ची है, गलत ना बोली, सच दस, झकण की लोड़ नहीं। साडे पुत्र की कोई अंश तेरे पेट गर्भ, हाँ कुछ महीनों का बच्चा, ਉਹਦਾ संत दास ना रखियो, असी एक तो अनेक कर देंगे। अज ਉਹਦੇ 3 पिंड वसदे। इस प्रकार गुरमुखो चेता रखियो, भुल ना जाओ। गुर जैसा नाही को देव, वो अमृत छकर तो सिर फेरते हैं। कलगीधर पिता उस गुरु नानक दी जोत सी, कोई होर तो नहीं सी। इस प्रकार गुरमुखो सतवें पातशाह के वेले की साखी है। 8वें ते 9वें दियां साखियां भी 9वें पातशाह जो दिल्ली गए है, कुछ नहीं छकते, सो पिंजरे च कैद है। जिस पिंजरे च अंदर नों कुंडियां मुड़ियां भी ढोल ना लग सके, जिहड़ा पिंजरा पूरा उच्चा नहीं, सीधा ना खलो सके, जिस पिंजरे विच कोई बह ना सके, सकंजा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैद किया है। अखां के सामने सिख शहीद करवाए ने, दिखाने लिए भी डोल जान कित्थों डोलण वाले सी महाराज साहब। विਉਂਤ बनाई भी धोखे नाल इन्हां नूं हलाल पुट्ठा खवा दईए। खाना तो झटका भी नहीं, फिर पुट्ठा क्यों, मर क्यों ना जाइए। नकली सिख बन के सो गौ बकरे आदਿਕਾਂ ਦਾ मास, चौल आदि रिन के देगचा लैके आए। जो तुहाडे सिख हैं, तुसीं इन्ने दिनां दे भुखे जो छक लो। वो बंदा समझदे सी अपने वर्गा। बाणी च पंक्तियां मान हुक्का कर रूप ना जान, मिले नसावे थान, बंदियां वर्गी तुलना ना देवो। बड़ियां नूं भुलेखा, बड़े इत्थों तक पहुँचे। महाराज साहब सानू लोड़ नहीं, सानू भुख नहीं। फिर आई तो आ गए भी जबरदस्ती तुहानूं ढाह के तुहाडे मूँह च पावांगे। चंगा फिर खोलो इहदा मूँह। खोलिया तो मरे तो रिझे हुए देज के विचों निके निके कीड़े निकलने शुरू हो गए, ਵੱਡੇ होने शुरू हो गए, डड्डूआं समान, बिल्लियां समान, सूर बन गए। इन्नी गिनती उन्हां दी मरे तो रिझे मास विचों जो तुरकां दे भाव घरां 'च भज्जे फिरदे।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕਿਆਂ 'ਚ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਤਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਥੱਲੇ ਵਸਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੁਣ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਜੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਰਾਹੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀਰ ਆਸਣ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਕ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪੰਜ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਪੰਜ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਪੰਜ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਲਾਖੀ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਬੁੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਗਿਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਬ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਤ ਕੋ ਕੀਨਿਓ, ਸ਼ੰਕ न कीजय निशंक होए दीजय, अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीनियो। पंज प्यारे भाप कायम कर दिते। आप अमृत छकिया, अपने साहबजादे ਨੂੰ अमृत छकाया। छोटे साहबजादे फतेह सिंह ਦੀ 2 साल ਦੀ आजू है। शिवा ਦਾ अवतार ਸੀ। पंजे साहबजादे चारे पास साहबजादे मैं ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿਹਦੇ अवतार ਸੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਖਾ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਐਡੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਗਰੀ ਆਓ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੌਣ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਮ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਹੰਸਾ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਰੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਛਾਰਾ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘੂ। ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੋ, ਦੇਹ ਧਾਰਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵਾਰਸਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੌਰਥ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਚੁਗਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ, ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੁੱਟ ਕੇ ਧੌਣਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮੁਰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਪਾ ਦਿਓ ਚੋਗ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮਾਖਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 2.5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਚੌਪੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, 1.5 ਪਾਠ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਨਨਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੜਾ ਚਿਰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਬਾਮਨ ਅੱਖਰੀ, ਸਿੱਧ ਕੋਟ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸੱਸ ਵਗੇ ਚੌਪੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਕੇ ਛਾਪਿਆ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਏ ਹੈ ਸਖ ਬਾਂਧਵ ਕੋ ਰੋਗਤ ਨਹਿ, ਕੜਾ ਕਰਾਵੇ ਆਨੰਦ ਪੜੇ ਸਭ ਸੋਗਤ, ਜੇ ਸਖ ਪੀਟੇ ਨਾਰ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੀ ਰੀਤ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਨ ਕਿਰਿਆ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਸੁਭ ਕਰੀ, ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ ਗਿਆਨ ਸੋ ਭਰੀ, ਚਤੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਬ ਕਹੇ ਏਕ ਪੌੜੀ, ਤਿਨੋਂ ਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਆਨੰਦ ਮਹਾਤਮ ਚਾਲਸ ਪੌੜੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 38 ਪੌੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚਤੁਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਕਰ ਗਾਵੋ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕੰਬਰ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਥਾ ਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈਆਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਿਤ ਰੰਗ ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨਿਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਵਰਗੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਦ ਤੂੰ। ਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਠੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੋ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਆਸ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਚੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਮਰੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਸੋਟੀ ਗੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਠ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਓ ਸਰੂਪ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂ।
ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪ ਰਚ ਲੈਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਰਚਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਲੀਕਦੇ ਬਖੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਵੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਰਗਾਹੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਲੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੂੜ ਕਿਆਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ ਭੇਜੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜੇ, ਇਸ ਆਦਿ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭੇਜੇ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੇ ਚੀਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾ ਪੜੋ ਸਹਿ ਦੋ ਸਵਾਰ, ਸਾਖੀ ਲਬੇਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਲੰਘਾ ਡਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਨੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 21 ਮਣ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ 1765 ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ 'ਤੇ ਭਾਵ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਛਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੀਨਾ ਵਸਿਨ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਭਾਵ ਜੋ ਦਲ ਨੇ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਇਹ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਦਾਸ ਨੇ 60 ਪਾਠ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਾਏ ਨੇ। 25-30 ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੀ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ? ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਠੀ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜਵਾਬ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੀਕਰੀਆਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੋੜ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਤੇ ਨਿਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। 1000 ਸੂਰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੁੜਕਾ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ ਤੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਬੜੀ ਦਰਜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸਤਕ ਰਾਜ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨ ਰਹਿਸੀ ਕੋਏ, ਰਜਤ ਹੋਏ ਸਭੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੋਏ। 1400 ਸਾਂਸ ਬਰਸ ਰਾਜ ਐਸੋ ਲੈ ਹੋਏ, 1400,000 ਵਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਜੁਗ ਹੋਸੀ ਆਣ, ਤਾਬਿਆ ਚਲੇ ਜੋ ਪੰਥ ਕੀ ਖਾਏ ਨਾ ਜਮ ਕਾ ਬਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧਲਾ ਭਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਤਾਰੀ। ਆਹ ਖੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇਤਰ ਅੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੋ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਣਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਨਰਸ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਏਕ ਹੰਸਾ ਜਾਣੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਤੀਨ, ਪਰ ਕੋ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ ਮਨ ਕੀ ਹੰਸਾ ਚੀਨ। ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਏ ਹੰਡਾਵੇ ਹਿੰਸਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿਲਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਮਾਰ ਰਜੀਨ ਕੇਰੀ, ਤਿਆਗੇ ਇਨ ਕੋ ਹੋਏ ਬਿਨ ਡੇਰੀ। ਤਿਆਗ ਦੋ ਮਨ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਮਾੜਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਵੀ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਵੀਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 108 ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। 100 ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ। 104 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ, 4 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਾਉਣ, ਦਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇ, ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ, ਸਿਰ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜਕਾ ਪੁੰਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ। ਜਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਭੋਜਨ ਤਾਕਾ ਖਾਈਏ ਵਿਸਰਿਓ ਹਰਿ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ। ਤਪਿयन तब नासे खाए, ध्यानी ध्याना लगे लगाए। खावत मन को करत मलीन, हर जस रंग न चढ़े नवीन। ब्राह्मण कैली घात कंजका, अणचारी का धान। फिड़क फिड़का कोड़ बदिया सदा सदा गुमान। पाहे इते जाहे बीसर नानका एक नाम। ये पंक्तियां दे अर्थ करदे समा लगना सी। लांगरी चंगे मंगाया करो, जीवन वाले अमृतधारी मंगाया करो, झूठ ना वरतन। सो नेक कमाई विचों धन जिहड़ा है वो इस पासे लाओ, तो फिर सतगुर कृपा करनगे, लोक प्रलोक सारा सफला जरूर होवेगा। वीर जी धार्मिक पक्ष में ठीक कोई मनोरंजन नहीं अथां ते, सो माफ़ करियो किसी दा मन दुखिया ना होवे। सारा इतिहास तूक मात्र थोड़ियां थोड़ियां निशानियां तुहाडे समक्ष रखियां ने। एक एक भाव कथा पंक्तियां दे मगर किन्ना किन्ना समा लगदा सी, वो नहीं लाया। विद्वान वीर सियाणे वीर 2-3-4 दिन इस पक्ष च बोल सकते हैं, शायद बहुतियां नूं अगे नहीं सुनिया होणियां। जिहदे कोल शक्ति नहीं उन्हें संत भगत की बनना है, वो गल विचे रह गई सी लड़ीवार पाठ वाली। सोस वीर ने सुनाया कि संत बाबा सुंदर सिंह जी जिन्होंने भिंडरां वाले, भिंडराल सी नगर सी उन्हां दा, उन्हें गल सुनाई। एक बजुर्ग सी, कहंदा महापुरखो मैं बिरध हो गया, घर दे मैनूं साਂਭਦੇ नहीं, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਕੁ ਧੀਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਧੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, पर दसदे नहीं, जड़ाउंदे नहीं, लोड़ नहीं गप्पा मारन दी। बड़ी चंगी गल है जिउंदा करदे हो, इहदे थां किसी नूं शरीर छड्डना पऊ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਵਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਮਤਾ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹਿ ਸਹਾਨ ਗਲੀਜੈ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਮਹੇਪ ਸੁਰ ਨਰ ਆਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਓਜ, ਓਜ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹੇਪ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੀ ਪਕੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਸੋਭਰਾ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਉਹ ਮਰ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਹੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਰਵਾ ਸਦਾ ਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ। ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਰ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋਰ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਸੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਭੋਗੋ, ਪੀਏ ਤੰਬਾਕੂ ਪੁੱਠਾ ਖਾਏ, ਪਰਤਰੇ ਭੋਗੇ ਕੇਸ ਮਨਾਏ, ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਰ, ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੋ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕੁੱਠਾ ਹੁੱਕਾ ਚਰਸ ਤੰਬਾਕੂ ਗਾਂਜਾ ਟੋਪੀ ਤਾੜੀ ਖਾਕੋ, ਇਨ ਕੀ ਓੜ ਨਾ ਕਬਹੂ ਦੇਖੈ, ਰਹਿਤ ਬਸੋ ਸਿੰਘ ਬਸਿਖ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਆਹ ਲੋਕ ਤਗਲਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰੇ ਫਤਿਹ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਬਿੰਦ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ,
सगल सामग्री तुमरे सूत्र तारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम्ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोला जी वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ जी ਮੰਤਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਣੀ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੰਗਤ ਪੱਤੇ ਨਿਵਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਮਿੱਠੇ ਸਬਦ ਬੁਝਾਏ, ਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਲ ਆਵੇ ਭਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਰਬਸਤਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਤ ਮੁਖ ਜੋਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗਤਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸਮੂਹ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀ ਲਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਸਿੰਘੀਆਂ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰ ਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਾਏ ਪੁੱਤਰ ਲੋਹਾਈਆਂ ਦਾਦਾ ਦੇ ਮਾਰਾ ਸੰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਵਾਏ, ਝੋ ਚੁਕਵਾਏ, ਤਪੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਫਰਵਾਈਆਂ, ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਹੀ। ਸੋ ਆਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੂਹੋਂ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਤੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੱਗੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਜ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਾਮਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਬੰਗਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਚੇਤੇ ਆਵਤ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾ रक्षा रियायत देवते फतेह बुद्ध की गंज रहे। पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखाना मंदीमा बख्शो, मात उच्ची बख्शो, बात बात के राखे आत्म काल को निरंकार। धन गुरु नानक पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दसे सरोवर साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। सिखा सिखी दान रहत दान करो सदन बख्शो, दाना दान नाम बख्शो। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान बख्शो। चौथे झंडे होंगे दुगो दुग अटल बख्शो। पंथ खालसे एक थात भाग प्यार बख्शो। किसी कोई कोई मंद बीमारी एक तो आपके चरणों का आसरा है। हमारा स्वामी कर सुबह सुबह करता करके आप जी दर कर देती जवान गुरु प्यार सर गुरवीर सिंह जी परिवार शहर सेवा ले रहे हो। हमारा साहब हर साल की तरह साल भर के पढ़े हुए गुरु के बाणी के महाराज साहब भी पीते हुए जाप रखे। सहज पाठ के पाठ के भोग सुखदेव साहब की बाणी के भोग कथा कीर्तन के भोग संगतां ने महाराज साहब जी का सतले बनाए हैं। चल पुर के कामें हाजिर कीतियां चरणों के हाजिरी भरी है। गुरु परिवार ने तन नाल धन नाल मन करके बेअंत आप जी की सत्संगतां की सेवा की है। सेवा प्रवान करो, शुभ मनोकामना पूरी करो। प्यारी सिक्खी कमाउण दा बल बख्शो। परिवार को दुखों कलेसां विघ्नां दे नाश करो। सच्ची सुची तुम्हारा साथ लोक की बख्श करो। आप जी को ताई सुंदर माला पिछाता हाज की ताजी कार आप जी कर रहे हो। सदा सदा कर दे करियो। गुरमुख परिवार वालों बेअंत पदार्थ अति कड़ा प्रसादी पवित्र देव चरणों च हाजिर हुई है। प्यार करदियां पदार्थ अगे देव होई तो गति नवाजी बख्शदे होए। अंक प्रकार भोजन बहु किए बहु इंजन मुस्काए। करी पाक सल सोच पवित्र राम लाभो भोग हरवाए भोग लग्या। शक्ति कृपान सहज सीत प्रसाद संगतां नूं प्राप्त होवे। जो जो सके आप जी का परम पवित्र नाम जपे आने वाले समय च गुरमुख दा नेक बख्शो। मनमुख दा परिहार बख्शो। मन नीवा मत उच्ची बख्शो। सच्ची सुची प्रीति आपके चरणों नाल बख्शो। सब दी आरज़ू प्रवान करो। सदा सदा चरणों नाल बण आवे। नानक नाम चढ़दी कला
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਅਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਾਧ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਡਰਾਈ ਦੇ। ਜੋ ਕਰ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋਚ ਹੈ ਗੋਚ ਸੰਤ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਗਰ ਲੈ ਜਾਤੇ। ਤੋ ਕਹ ਕਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਾਂ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਣੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕਾ ਫਾਸਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਅਟਲ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਅਟਲ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु रूप, गुरु खालसा साध संगत, दर घर के सेवक भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी, उन्होंने सफल परिवार ने जो हर साल की तरह अपने घर जो सहज पाठ आरंभ करके भोग पाया ते सुखमनी साहब के पाठ करवाए। ये सतगुरां की कृपा है। घर विच जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, वो थान सोभनीक हो जाता है। इस करके भाई साहब कहते गुरुद्वारा मैं गुरु घर ही है, तुहाडा घर नहीं गुरु का है। तुहाडा दे विच हुण विश्राम करने वास्ते तुहानूं गुरु साहब ने थां दिता है, ये गुरु का घर है। तो इस करके गुरुद्वारा साहब का ये जो गुरु जिथे गुरु का निवास है वो गुरु का घर हुंदा है। जिथे कोई घर होवे उत्थे महाराज का प्रकाश कराया जो उन्ने दिन गुरु घर ही हुंदा, गुरु घर तो गुरु का प्रकाश हुंदा है। इस करके भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी कालवा वाले, जिन्हों ने आप जी नूं कथा सुना करके ते गुरमत विचारा सुना करके निहाल किया है। बड़ी कृपा महाराज साहब जी की साध संगत। 35-40 साल हो गए दास नूं इन्हां दे नाल रहिंदे आ। एक घर है, मैनूं चेता आ गया भंगुआ विखे मास्टर जी का घर है, जिथे वो हर साल लड़ीदार स्वरूप प्रकाश करवा के अखंड पाठ साहब आरंभ करवाते हैं। भाई साहब ना कोई प्रोग्राम आया करता सी, जिस दे विच साडे सलाहपुर दे एक सिंह सी, वो चढ़ाई कर गए, एक वो होंदे सी, एक रसपाल सिंह, एक दास, होर एक दो सिंह ना रह करके उत्थे लड़ीदार स्वरूप महाराज साहब जी का प्रकाश करके अखंड पाठ साहब जी करवाया करते सन। तो प्रोग्राम भाई रणजीत सिंह जी दिया करते सन कि तुसीं ये प्रोग्राम करना है। इस करके सतगुरां की जे कृपा होवे फिर लड़ीदार स्वरूप ते संथ्या होंदी है। नहीं तो पाठ से तो सारे करी जाते साध संगत। जे एक नगर दे विच पाठी सिंह होना आखना हड्डियां बोटां ना किते खराब जाण, किते गुस्से ना हो जावे, इनू जरूर लाउणा भावें उहदा कुछ भी ना होवे। इस करके ये साड़ियाँ जिहड़ियां फरमैसां ये गलत है। असीं वेखनी है विद्या शुद्ध पाठ करना। सतगुरु महाराज साहब जी ने शुद्ध पाठ करवाया। भाई गोपाला जी होए ना अपने श्री हरगोबिंद साहब, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साहब जी गुरता गद्दी दे लगे सन। क्यों? उन्होंने लगा मात्रा ला करके जपजी साहब का पाठ सुनाया साध संगत। इउं कृपा होवे तो गुरदा गद्दी दे लगे। उन्हों का फुरना हो गया कि जिहड़े महाराज नूं घोड़े भेट होए काबल तो घोड़ियां दे किते विचों एक घोड़ा मैनूं मिल जावे तो जे सोने की काठी वो मिल जावे, उसदा फुरना उधर हो गया। तो सतगुरु महाराज साहब कहते सिख दी घट घट के अंदर की जान तो भले बुरे की पीर पछाण। जो अंदर की जान ली तो महाराज साहब जी हौली हौली अपना सुखसन करी सती जान रहे हैं। तो भाई गोपाला जी पाठ कर अंदर का फुरना बुझ लिया। इस करके सतगुरु महाराज साहब जी एक बाणी शुद्ध पढ़ी जाए तो गुरु दी खुशियां प्राप्त हो जांदियां। सासन खुशियां ते खुशियां तां ही प्राप्त होंदियां जे चंगे सिंह ला के पाठी सिंह बाणी पढ़ाई जाए तो फिर सतगुरु महाराज साहब जी मन दी आसां पूरियां कर देंगे। तो भाई साहब सुखमनी साहब के पाठ करवाए, सहज पाठ उन्होंने आप किया। बड़ी कृपा है, गुरमुख परिवार है, चढ़ती कला। हम 5-4 साल हो गए सानू दर्शन जोड़े भाई रसपाल सिंह ने कराए। इस करके महाराज साहब की कृपा होए। 35-40 साल हो गए सानू रसपाल सिंह सारे इकट्ठे होंदे ते कुट भी खाधी है साध संगत भी कोई दोनों ने इकट्ठे खाधी। 5-6 दिन इकट्ठे रहे हाँ। इस करके वो समा सी हो गया 30-35 साल भी गल हो चले है। सो इस करके सतगुरु महाराज इन्होंने बजुर्ग जेडे सन भाई रसपाल सिंह दे बहुत चंगे सी। उन्होंने पुलिस कहती ਤੁਹਾਡਾ कितने भजंगिया था जी खान पाठ साहब कर गया बड़ाले ग्रंथियां कहते चलो फिर उत्थे चलीए नाल बैठ गए नाल फड़ाता जाके उत्थों असीं भी नाल सी सानू घरों चुक्या तो उन्होंने बड़ाले ग्रंथियां वालों तो सानू इकट्ठे बीको विच रखिया। इस करके सतगुरु जी कृपा करते असीं सच्चे सी साध संगत गुरु साहब की हजूर च बैठे हाँ। असीं किसी का पाप नहीं किया पर वो समा ही इहो जिहा सी। इस करके भला ही किया होगा जे किसी किया होगा भला ही भला 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 तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। भला करना जोड़ा है वो चढ़ती कला होंगी है। इस करके सतगुरु महाराज साहब की कृपा कर भाई साहब के परिवार के बाहर बच्चे विदेश में उन्होंने चढ़ती कला कर महाराज साहब जी कृपा कर प्रसादी देव
ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमारा सब सीखते ले लें तैयारी करना
इतना हमारा स्वरूप ना इतना है ना नहीं ठीक है थले कर दो माले सारे कर दो थले कर एक दोहरा कर दो थले गाल चुको एक माला रख लो आ रख लो आ जाओ इधर दोहरे रहने दो हाँ 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 एक चुको जो एकदम अंदर तो हो गई खड़ी गाड़ी इकट्ठे हो गई नहीं गाड़ो करो ना तो तेरा खड़ी हाँ और कन्नी फो कन्नियाँ फो दोनों मतलब दोनों कन्नी फो थले में एक मिनट चलो उन थले चलो उन ठां थले उन दोहरा कर दो कोई निकाल नहीं जा रहा और माला उठे पा दो कमर का सब नवा फोटो कमर का सब थोड़ा अपना नवा फोटो रोप अलग जा ज़्यादा चले गया मेरा चलो थोड़ा ही प्रथम भगवती सुंदर गुरु नानक लिंग आए रामदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर को वेदन सुर श्री हर राय श्री हरिकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब जाए तेग बहादुर सुंदर है घर नाल आवे धाए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सदा सब थाई होए सहाय दुसम पाश पवित्र आत्मक जोत आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दार ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਖ ਲਾਜ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧੰਨ ਸਲਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਤਿਤ ਭਾਵ ਆਦਿ ਤਰਸ ਬਖਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਅਭਿਆਸ ਸਰੂਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ